اس وقت ہم موجود ہیں ماؤنٹین ریسرچ سینٹر فار شیپ اینڈ گوٹ شہامہ میں، اور ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے ایک نایاب مہمان، اور جو انڈیاز فرسٹ جین ایڈیٹڈ شیپ جو ہے وہ کلیم کیا جا رہا ہے یہاں پر سائنٹسٹ کی جانب سے کہ یہ ملک کا پہلا جو ہے جین ایڈیٹڈ شیپ ہے، اور کس طرح سے ان کو بنایا گیا ہے، اس کو تیار کیا گیا ہے، وہ بھی ہم بعد میں آپ کو بتائیں گے۔ لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ اس فرسٹ جین ایڈیٹڈ شیپ کے ذریعے سے جو مٹن انڈسٹری ہے، یا پھر ہم اوور آل اگر اینیمل کی بات کریں گے تو مٹن انڈسٹری یا پھر اینیمل انڈسٹری میں ایک ریولیوشن جو ہے وہ لایا جا سکتا ہے۔ جہاں تک مٹن پروڈکشن کی بات کریں گے یا پھر ملک پروڈکشن کی بات کریں گے تو اس پر بھی یہاں کے سائنسدان جو ہے وہ کام کر رہے ہیں، اور اس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جموں کشمیر کو خود کفیل بنانے میں، یا پھر جو اگر مٹن کی بات کریں گے یعنی کہ گوشت کی بات کریں گے، مٹن پروڈکشن یا ڈیری پروڈکشن کی بات کریں گے، تو اس حوالے سے یہ انڈیاز فرسٹ جین ایڈیٹڈ شیپ جو ہے ایک کلیدی رول ادا کر سکتا ہے۔ اور کیا اس پہ محنت لگی ہے اور کس طرح سے سائنسدانوں نے اس کو ڈیولپ کیا ہے، اس پر بھی بات ہوگی، کیونکہ یہاں کے جو فیکلٹیز ہے وہ ہمارے ساتھ موجود ہے، ان سے بات کریں گے۔ جی، نام آپ کا؟ ڈاکٹر سہیل ماگرے۔ ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے کہ جس طرح سے یہ کلیم کیا جا رہا ہے کہ یہ ہندوستان کا پہلا جین ایڈیٹڈ شیپ ہے، تو کیا سمجھتے ہیں آپ کس طرح سے اپنی اس کلیم کو آپ پروو کریں گے؟ یہ ہم نے آلریڈی پروو کر چکے ہیں دس پروجیکٹ، یہ ہم نے پچھلے 5 سال سے رن کیا ہے ان شیپ۔ ایکچولی ہم نے ڈیمانسٹریٹ کیا ہے اپنی کیپیبلٹی اینڈ ایبلٹی ٹو ڈو جین ایڈیٹنگ ان شیپ، اینڈ اٹ ہیز بین پرووڈ بیونڈ ڈاؤٹ دیٹ از اے جین ایڈیٹڈ شیپ، کیونکہ ہم نے اس کا ایک جین جس کو مایوسٹاٹن کہتے ہیں وی ہیو مینیپولیٹڈ اٹ۔ تو بریفلی میں بولوں گا کہ ہم نے شیپ ایمبریوز لیبارٹری میں مینیپولیٹ کیے تھرو کرسپر جین ایڈیٹنگ ٹیکنالوجی۔ ہم نے کرسپر مشینری ان میں ڈال دی اور ان کو کچھ دیر کے لیے ہم نے لیبارٹری میں کلچر کیا، گرو کیا، تو پھر ان ایمبریوز کو ہم نے لیپروسکوپی کے دوارا سوروگیٹ اینیملز فیمیل شیپ میں ٹرانسفر کیا۔ تو اس میں سے جب پریگننسی کمپلیٹ ہوگی جسٹیشن پیریڈ، تو یہ دو لیمبس دیکھ رہے یہ پروڈیوس ہوئے۔ جب ان کی ہم نے ڈی این اے سیکوینسنگ کی انالیسس کی، تو ہم نے دیکھا کہ ایک جو ان میں جو آپ دیکھ رہے ہو جو ادھر ہے یہ جین ایڈیٹڈ ہے، اٹ ہیز بین پرووڈ اینڈ دس از دا فرسٹ جین ایڈیٹڈ شیپ ان انڈیا۔ تو دیٹ از واٹ وی ہیو ڈن۔ تو یہ بتائیے کس طرح سے اگر اس شیپ کی ہم بات کریں گے تو کیا فائدے آگے حاصل ہو سکتے ہیں، خاص طور پر اگر شیپ انڈسٹری یا پھر پرٹیکولر مٹن انڈسٹری کی ہم بات کریں؟ دیکھیے وہ ابھی یہ ہم نے ڈیمانسٹریٹ کیا ہے کہ کیپیبلٹی اینڈ ایبلٹی ٹو ڈو جینوم انجینئرنگ ان شیپ، دس از اے پیورلی اے ریسرچ پروجیکٹ، از اے پیورلی فار ریسرچ پروجیکٹ۔ آگے جا کے ہم اس کو انڈر کنٹرول کنڈیشنز اس کو دیکھیں گے، اس کی گروتھ دیکھیں گے، اور ہم اور بھی ہمیں اینیملز چاہیے تاکہ ہم اس سے ایک اسٹیٹسٹیکلی سگنیفیکنٹ ڈاٹا پروڈیوس کر سکیں۔ جب وہ ڈاٹا ہمارے پاس آ جائے گا تب ہم دیکھیں گے کہ کتنی اس میں گروتھ ریٹ ہے۔ تو اٹ از ویری ارلی ٹو سے فار اس کہ آگے جا کے کیا ہو سکتا ہے۔ تو یہاں کے جو انچارج ہے ڈاکٹر پرویز سے بھی بات کریں گے ہم، اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کتنا بڑا یہ ریولیوشنری سٹیپ ہے، کس طرح سے یہ انڈسٹری جو ہے ریولیوشنائز ہو سکتی ہے۔ جی بتائیے۔ السلام علیکم۔ بیسیکلی یہ جو ابھی یہ پروجیکٹ ہے یہ ڈپارٹمنٹ آف بائیو ٹیکنالوجی اسکاسٹ کشمیر کے، تو ان کی دین ہے، ان نے کام کیا ہے لیب میں، تو کیسے کیا کیا وہ ڈاکٹر صاحب نے آپ کو بتایا۔ بحثیت جو ماؤنٹین ریسرچ سینٹر میں بحثیت یہاں پہ شعبہ صدر ہوں اس ماؤنٹین ریسرچ سینٹر کا، تو ابھی ہم اس کا مینجمنٹ دیکھ رہے ہیں اور اس کی ڈفرینشیل گروتھ دیکھ رہے ہیں، کافی اچھا ہے۔ جو اس کا کنٹرول گروپ ہے، یہ دو ہم نے رکھے ہیں یہاں پہ ڈیمانسٹریشن کے لیے۔ ایک وہ ہے جس کو کوئی ایڈیٹنگ نہیں ہوئی ہے، اور دوسرا یہ جانور جس کو ایڈیٹنگ ہوئی ہے، تو گروتھ میں کافی فرق ہے، وزن میں فرق ہے۔ تو ابھی یہ پیورلی ایک ڈیمانسٹریشن کے لیے ایک ایکسپیریمنٹل پروجیکٹ ہے۔ تو آگے جا کے ایسے ہی اگر ہم جو ہمارے سائنٹسٹ حضرات ہیں ہم سب مل کے ایسی ایڈیٹنگ کریں گے تو ڈیفینیٹلی یہ فائدہ ہوگا آنے والے وقت میں، جو پروڈکشن ہے اس میں فائدہ ہوگا، ہمارے فارمرز کے لیے فائدہ ہوگا آگے والے وقت میں۔ اس کو پورا 1 سال 2 سال دیکھنے کے بعد پوری اچھی طرح ٹرائل کمپلیٹ کرنے کے بعد، تو اس کا رزلٹ جو ابھی لگ رہا ہے کہ آنے والے وقت میں یہ ایک ریولیوشنری سٹیپ ہوگا فار مٹن انڈسٹری، فار ملک انڈسٹری، واٹ ایور جو بھی ہمیں اینیمل پروڈکٹس ہے، جو بھی پروڈکشن ہے وہ بڑھ جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو کس طرح سے آپ اس شیپ کو ڈسکرائب کریں گے؟ اگر ایک لیمن کی ہم بات کریں گے یا عام انسان کی بات کریں گے تو کس طرح سے ذہنشین اس کو کرائیں گے کہ یہ جین ایڈیٹڈ شیپ
क्या होता है? जीन एडिटेड शीप है सिंपली जो इन्होंने जो साइंटिस्ट हजरात ने जो इसके साथ एक बड़ा टीम है जिसमें इसके जो टीम लीडर है वो है हमारे अबिडीन साहब भी है, वो एक इंटरनेशनली एक क्लाइमेट साइंटिस्ट है प्रोफेसर रियाज शाह साहब। तो उन्होंने ये एम्ब्रियो कलेक्ट करके लैब में इसको जीन एडिटिंग करके वो जीन देखा है जो डायरेक्टली इसकी डबल मसलिंग पे या इसकी पोटेंशियल पे इफ़ेक्ट करे, तो वो आइडेंटिफाई किया है लैब में। तो ये एक रेवोल्यूशनरी स्टेप है, फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया में हो रहा है। तो एक हम ये कह सकते हैं कि शीप इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा एक इफ़ेक्ट है। और जो हमें अभी जो हम आगे वाले वक्त में ये एक्सपेक्ट करेंगे कि ये अच्छा रहेगा विद रेस्पेक्ट टू जो मैं अभी अर्ज़ कर रहा था फूड सिक्योरिटी के लिए, जो हमारे मटन की प्रोडक्शन है, मिल्क की प्रोडक्शन है, पोल्ट्री की प्रोडक्शन है, जो भी एनिमल रिलेटेड सेक्टर्स है उसके लिए बहुत अच्छा कदम है। तो बिल्कुल फिर एक बार हम दिखाना चाहेंगे, वीजे आफाक से कहूँगा कि इस नायाब मेहमान, नायाब इसलिए है कि क्योंकि रिसर्च के हवाले से तहकीक की दुनिया की अगर हम बात करेंगे तो काफ़ी इस पर रिसर्च किया जा सकता है, काफ़ी तहकीक किया जा सकता है। और जिस तरह से साइंसदान ये क्लेम कर रहे हैं कि ये हिंदुस्तान का पहला जीन एडिटेड शीप है, और आगे जिस तरह से अगर जम्मू कश्मीर की मटन इंडस्ट्री या फिर जो ओवरऑल डेयरी प्रोडक्शन या एनिमल इंडस्ट्री की बात करेंगे तो उसमें इनकलाबी नौयत के ये जो जानवर हैं साबित हो सकते हैं। और यकीनी तौर पर जिस तरह से आज जो डिमांड बढ़ रही है मटन की, ओवरऑल अगर हम मुल्क की बात करेंगे या इंटरनेशनल लेवल की बात करेंगे तो जो एनिमल प्रोडक्ट्स है या फिर मटन या फिर डेयरी प्रोडक्ट्स है, तो उस हवाले से ये जो शीप है, जो जीन एडिटेड शीप है, ये काफ़ी जो है इनकलाबी नौयत का साबित हो सकता है। और आने वाले वक्त में जिस तरह से अगर इस पे काम किया जाएगा, जो साइंटिस्ट क्लेम कर रहे हैं, तो यहाँ की जो मटन प्रोडक्शन है उसमें काफ़ी जो है बढ़ोतरी लाई जा सकती है। मज़ीद इस सिलसिले में बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं प्रोफेसर रियाज अहमद शाह, जो कि इस टीम के हेड हैं। सर, कितनी बड़ी अचीवमेंट समझते हैं आप और क्या शेयर करना चाहेंगे आप व्यूअर्स के साथ? जीन एडिटिंग का जो सवाल है, पहली बार देश में हुआ है, जो शीप पहली बार हमने बनाया, तो गालिबन काफ़ी कामयाबी की बात है। तो लेकिन हम यहाँ नहीं रुक रहे हैं, इसके आगे भी काम होता रहेगा ताकि हम आगे इसको ले जाएं। दिस वाज फर्स्ट वन, ये तो पहला एक था। तो आगे हम हमारा टीम काम कर रहा है ताकि हम जीन एडिटिंग पे और काम करें और कुछ और एनिमल्स भी बनाएं। तो सर, आगे जिस तरह से आपने कहा कि प्रोजेक्ट में अभी जो पाइपलाइन में है काफ़ी है, तो इसके क्या नताइज आगे निकल सकते हैं अगर इस तरह के आपने जो रिसर्च है उसमें कामयाब हो गया आपके साइंटिस्ट, तो किस तरह का रेवोल्यूशन आ सकता है? जहाँ तक रिसर्च का सवाल है, हमारे पास पहले क्लोनिंग से हमने स्टार्ट किया। यहाँ पर पहले जो आप सुना होगा कि मतलब पश्मीना गोट क्लोन बना था, तो उसको आगे ले जाके इस एरिया में जिसको हम असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज़ के नाम से जाना जाता है, तो इसमें हमने काम किया, हमारी टीम इसके साथ थी। तो अभी हम रिसेंटली जो हम इस पे जीन एडिटिंग पे काम कर रहे हैं। तो जीन एडिटिंग एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, अभी वो नई टेक्नोलॉजी है और बहुत कम अभी इंडिया में इसका काम हुआ है। तो काफ़ी इसमें होप है कि मतलब इसका काफ़ी इम्पोर्टेंस होगा आगे। लेकिन ऐसा जो है महसूस हो रहा है कि जिस तरह से आपके रिसर्चर्स जो है काम कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, जैसे पश्मीना गोट का भी आपने जिक्र किया, लेकिन ये प्रोजेक्ट्स जो है या ये रिसर्च करके जो है गवर्नमेंट एंड से उस तरह का सपोर्ट हासिल नहीं हो पा रहा है जो हम फील कर रहे हैं। जिस तरह से आप एक नया कुछ देते हैं, इनोवेटिव कुछ आइडियाज़ देते हैं और फिर उस पर काम होना चाहिए गवर्नमेंट लेवल पे, तो कहाँ लैग कर रहे हैं? जहाँ तक देखा जाए तो क्योंकि हाई एंड टेक्नोलॉजीज़ है जहाँ पर काफ़ी इसमें इनपुट भी चाहिए बाय वे ऑफ फंडिंग। तो कुछ फंडिंग दिल्ली ICAR से आता है, जो हमारा ऊपर एक बॉडी है यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ को फंड करती है। हाँ, लेकिन फंडिंग बहुत कम है, लेकिन चाहिए इस एरिया में कि काफ़ी इसमें फंडिंग हो जाए ताकि इसका जो बेनिफिट है वो जल्द से जल्द निकल आए और फार्मर तक भी मिले। तो इसमें काफ़ी प्रॉमिस है इस टेक्नोलॉजी में और गवर्नमेंट को चाहिए भी इसमें फंडिंग काफ़ी अच्छे से हो जाए। तो जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करेंगे तो कितना स्कोप है इसका? अगर यहाँ के एनवायरनमेंट की बात करेंगे या क्लाइमेटिक कंडीशंस की बात करेंगे तो इस क्लोनिंग का कितना स्कोप आगे हो सकता है?
क्लोनिंग तो वैसे पहले हम कर चुके हैं, तो क्लोनिंग का भी काफ़ी स्कोप है, और क्लोनिंग और जीन एडिटिंग को अगर हम साथ साथ मिलाएं तो काफ़ी इसमें प्रॉमिस है कि मतलब इसका काफ़ी इम्पैक्ट हो सकता है। और जम्मू कश्मीर जहाँ से हम देखेंगे, अब यहाँ पर अगर देखेंगे लैंड भी बहुत कम है, आहिस्ता आहिस्ता श्रिंक हो रहा है, तो हमें चाहिए कि मतलब कम से कम एरिया में हम ऐसे एनिमल पैदा करें जो प्रोडक्टिव हो, जैसे प्रोडक्शन हमको ज़्यादा मिले। तो वो टारगेट रहता है हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है, शेर कश्मीर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, सुकास्ट का भी टारगेट है कि हम बेहतर से बेहतर ज़्यादा प्रोडक्शन करें और इंडस्ट्री के साथ टाई अप करके कुछ ऐसी जो टेक्नोलॉजीज़ है उसको इंडस्ट्रियल लेवल तक ले आए। तो जो पढ़ा लिखा यूथ है तो उनको इस तरफ माइल करने के लिए कोई मैसेज? बेसिकली ये तो हाई एंड टेक्नोलॉजीज़ है, जो हमारे पढ़े लिखे यूथ है वो इस एरिया में ट्रेनिंग हासिल कर सकते हैं, और देन अपना एक स्टार्टअप जिसको कहेंगे, एक स्टार्टअप, क्योंकि गवर्नमेंट में जो जॉब एम्प्लॉयमेंट देखेंगे बहुत कम हो रही है, आहिस्ता आहिस्ता अपना एक स्टार्टअप वो खड़ा कर सकते हैं और फिर दुनिया को वो कुछ बेहतर दे सकते हैं। शुक्रिया। थैंक यू। तो जिस तरह से हमने कहा कि फर्स्ट जो जीन एडिटेड शीप है तो वो यहाँ पे तैयार किया गया है सुकास्ट शुहामा कैंपस की अगर हम बात करेंगे तो माना जा रहा है कि एक रेवोल्यूशनरी इकदाम है। तो आगे इसके नताइज क्या बरामद होंगे तो वो भी देखने वाली बात होगी। शुहामा गांदरबल से न्यूज़ 18 के लिए आफाक शाह के साथ मुदस्सिर कादरी।